and scored background music for his award-winning film also. In this connection, it is very distinct to mention that for Samadharangal, he handled 10 departments of movie making, namely story, screenplay, dialogue, direction, acting, editing, music direction, background score, production, and distribution. This film, as you know, won him the National Award for Best Actor and also backed the Best Feature Film on Family Welfare. Earlier, he has also won Filmfare Award for Best Actor and Director, which is a very rare achievement. He is a writer who enjoys a good and proven, good and unique readership and has authored 12 books. Apart from feature films, he has proved himself as a filmmaker with a social commitment by producing documentaries with social relevance. Today, Munnar and its exploitation has become a hot topic of discussion in our circles, but more than 10 years ago, Balachandran Menon had made a documentary titled In the Deforestation and Pollution Explosion of Munnar Ecosystem. Similarly, for his next documentary, he focused his camera on the roads. Even today, when road accidents are very common, just because of recklessness and negligence from all sources, this documentary titled Road is Our Right, read as Ningalude Taravada in Malayalam, was trying to create traffic awareness among the people. This was screened in the legislature complex during V.S. Achyutanandan's term as Chief Minister. He is a good orator and equally organizer. But these are not the qualities alone that make him unique at this moment. It is something very special, and we have actually gone through a lot of records, and ultimately we felt that if we say it, it doesn't make any sense, and it doesn't carry any weightage, it doesn't carry any value. So we ultimately felt that we should speak to our living legend, doyen of Malayalam cinema, none other than Sri Arul Gopalakrishnan, to go through the records. And I think probably he will be conveying this message to you, or breaking this news to you, which I think will be something which will be, all of us should be proud about. അദ്ദേഹം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. രോഗത്തിനോട് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. അതിനെയും ബാക്കി നിർത്തി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു, ഈ ബാലേന്ദ്രനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഫോണിലും നേരിട്ടൊക്കെ. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ബാലേന്ദ്രമേനോൻ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് മാത്രമില്ല, അത് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതെ, മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാത്തത്. ഒരു പക്ഷേ ക്യാമറ വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സംവിധാനം, സ്ക്രീൻപ്ലേ, കഥ, പിന്നെ സംഭാഷണം, പിന്നെ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തു. ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ശരിയായ റിസർച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രീ രഘുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തൊക്കെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയത്, ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമാ സംവിധായകരിൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്രയധികം രംഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സംവിധാനത്തിലും രചനയിലും അഭിനയത്തിലും ഒരുപോലെ, അതും ഇത്രയധികം സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയില്ല. അത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടല്ല, വുഡിയാലൻ പോലെയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ, അത് തമിഴിലെ ഡയറക്ടറാണ് ഭാഗ്യരാജൻ. തമിഴിൽ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ഫാഷനായിരുന്നു കഥ, വചനം, ഇശൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ അവരുടെയൊക്കെ പേര്, സ്വന്തം പേര് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാശ് കൊടുത്താൽ മതി, അതൊരു ഗമയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും കാശ് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആളല്ല ഈ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ. അദ്ദേഹം ചെയ്ത സ്വന്തമായ നിലയിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഒക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
ബാലേന്ദ്രൻ. എൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പഴയ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ സിനിമ, ആദ്യത്തെ സിനിമ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും എനിക്ക് അതേ ആവശ്യത്തോടു കൂടി സിനിമയെ പുണരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആളാണ്. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ വളരെ നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവും കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം തരും. ബാലേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് അത്ര എന്താ പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇരുന്ന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ബാലേന്ദ്രനെ പോലെ സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തവരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തകരാറുപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റായിരുന്നു ബാലേന്ദ്രൻ. വീണ്ടും ബാലേന്ദ്രനെ പിന്നെ പുനർജനിക്കാനും അവതരിക്കാനും കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ജനം അറിയേണ്ട ഒരു ബഹുമതിയാണ് ഇത്രയധികം രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ, ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ, ഒരു സിനിമാ രചയിതാവ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ അതിന് മുമ്പിലത്തെ കഥ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്തർദേശീയമായിട്ട് തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വേറെ ഒരാളില്ല. ഇത് വളരെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള, വളരെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു യോഗ്യതയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ബാലേന്ദ്രനെ ഞാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭ, അദ്ദേഹം സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് റോസസ് ഫാമിലി ക്ലബ് എന്നുള്ള ഈ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ റോട്ടറിയിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും കാണുമായിരിക്കും. 1905 റോട്ടറി തുടങ്ങി, വെറും 4 പേരോട് കൂടി തുടങ്ങി. അത് ഒരു വളർന്ന് ഇപ്പം 207 രാജ്യങ്ങളിലും 1.2 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വലിയ NGO അസോസിയേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങിയത് വെറും 4 പേരാണ്. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഫാമിലി ക്ലബ്ബ് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വടക്കാഞ്ചേരി വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട്ട് വന്നു, കൊച്ചിയിൽ വന്നു, ഇപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴ വന്നു, ഇത് കൊല്ലത്ത് വന്നു. ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ഫാമിലി ക്ലബ്ബ് കേരളം മുഴുവനും പടരും, ഇന്ത്യ മുഴുവനും പടരും. നമ്മൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലാത്തൊരു കാലത്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലോകം മുഴുവനും പടരും. അത്രമാത്രം വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഫാമിലി ക്ലബ്ബ്. ഇതിനകത്ത് മതം പ്രശ്നമല്ല, ആകെയുള്ളത് ഫാമിലി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫാമിലിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബും ലോകത്തില്ല. പല ക്ലബ്ബുകളിലും ഫാമിലി അലൗഡ് അല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ക്ലബ്ബുകൾ വരെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നു. 45 മിനിറ്റ് ഞാനായിരുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അപൂർവമായ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഈ തിരിച്ചു വരവിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ധന്യമായ നിമിഷമാണിത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ലോകങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപജിയുടെ ശബ്ദമാണ്. ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വയംവരം സിനിമ റിലീസാവുന്നത്. അന്നും അവിടെ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയോട്, ആ ശൈലിയെ ഒരു പരിധിവരെ എന്താ പറയുക വിമർശിക്കാനും ദുരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു വാസനയൊക്കെ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ റോസസ് ഫാമിലി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഈ സങ്കല്പം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അന്ന് അദ്ദേഹം ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നൊക്കെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി വളരെ അൺഹേഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു, വളരെ അൺഹേഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത ആദ്യ ചിത്രം, ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അതേ തോന്നുന്നു കുടുംബ പിന്നെ എന്താ പറയുക
ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിസന്ധി എന്നൊരു സിനിമയൊക്കെ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എടുത്തു വന്നിട്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ട് അടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ഭൂപടത്തിൽ അതൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവരെ സത്യമാണ്. സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽ ഒരു ദുഃഖം വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കറിയാം. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കാണുകയും പഠിക്കുകയും അന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ആൾ കുറവാണ്. അന്ന് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറവായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതേ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മാനസിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീ MD വാസുദേവനെ ഓർമ്മിക്കും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിലീസുകൾ വിജയമായിരുന്നില്ല എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വന്ന ഒരു കച്ചവട സിനിമയുടെ ശക്തിയായ മുഖമായിട്ട് മാറി. MD എന്നുള്ളൊരു പേര് വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ഡയറക്ടറുടെ പേര് വെച്ചാൽ ആ പടം സക്സസ് ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടൂരിൽ നിന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമാ സാമ്രാജ്യം. അപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനോടൊപ്പവും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറുസാറിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ ഞാൻ സാർ വന്ന ശേഷം പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ലോക സിനിമയിൽ സാരമൊന്നുമില്ല, അത് എത്രയോ പേര് വന്ന സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് വല്ലതും ശരിയാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരുപാട് വേണ്ടൊരു രംഗമാണിതെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ പോലെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന കേമതവും പ്രിയനൊക്കെ സമ്മതിക്കും. ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്തെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ജാതകവശാൽ എൻ്റെ ജാതകം നന്നായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിൽ വരുന്ന ഒരു കൊനഷ്ടനെ മാത്രം പോക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പാത്രത്തിൽ അടിക്കും. നമ്മൾ കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒക്കുമറിനെ കണ്ട തലയെക്കെട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ AP നാരായണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തായിട്ടാണ് പിന്നീട് മരിക്കുന്നത്. ഊച്ചാളി തലയെക്കെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ്, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ വായനയില്ലാത്തവണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും ശംഖുമുഖം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോകും. ഞാനും ഭാര്യയുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നപ്പം അന്ന് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് പുറത്ത് പ്രദർശനം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. MS മണിയുണ്ട്, ES ജയചന്ദ്രൻ നായരുണ്ട്, പിന്നെ കൂടെ ഒരു കന്നഡ വെച്ച ഒരാളുമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പുറത്തു നിന്നാണ് തൊഴുന്നത്. അപ്പം വന്ന് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത് MS മണി ചോദിച്ചു, പലതരം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ലേ? ഞാൻ ഇദ്ദേഹമാണ് MP നാരായണപിള്ള. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഊച്ചാളിക്കെട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് വരുമോ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി. എനിക്ക് ഈ ആൾക്കാരുടെ നോട്ടത്തിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊള്ളാൻ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലെവല് എത്ര പുള്ളി കേട്ടിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസായി. പിന്നെ ഞാൻ ബോംബെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഒരു വ്യവസായനം നിർബന്ധമായിട്ടും വരികയും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുള്ള വിരോധം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇതേപോലെ ആ സമയത്ത് തലയെക്കെട്ടിന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരാളാണ് കോഴിക്കോട്. അദ്ദേഹം എഴുതി, എൻ്റെ ഏത് പടമാണ് മടിച്ചപ്പോൾ തുറന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആ പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി, എൻ്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും ഇയാളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തലയെക്കെട്ടുകാരൻ്റെ മുഖം ഇടിച്ച് ഞാൻ പരത്തിയെന്ന്. സത്യം എഴുതി. അന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ വായനക്കാരെ തിരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ TP ശാസ്ത്രത്തിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, വായനക്കാർ പ്രതികരിച്ചു അങ്ങോട്ട്. ഇതിരുന്ന് അത് കോൺട്രവേഴ്സിയായി. അതേ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സമാന്തരങ്ങൾ എന്ന പടത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം കോഴിക്കോട് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വികാരാധീനായിട്ട് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതും സിനിമയുടെ തോറും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. മനഃപൂർവ്വം വിമർശിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് കാര്യമില്ല. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും നല്ലൊരു തലോടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളെ കുറച്ചുള്ള കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നെൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും. അത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ തിലകാന്തി മതിപാലൻ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഹരികുമാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് വളരെ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ പടം റിലീസാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പടം ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയുള്ള പ്ലാനിങ് വന്നിട്ട് അത് ജാതകത്തിലെ ദശ മാറിയപ്പം അത് മാറി വേറെ ഒരു സുഹൃത്തിന് പോവുകയും ആ പടം ഓടാതെ പോയതിനു ശേഷം ആലപ്പുഴ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കുടുംബമായിട്ട്. ഞാൻ കുടുംബം കൂടെ ഒരു 10-12 ഫാമിലി ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ബാക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നേരത്തെ പറയണം, മെനക്കെടുത്തുണ്ടാകും പറഞ്ഞു. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ സാറിനെ വെച്ച് ഈ പടം ചെയ്യും, അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.
എന്ന് പറഞ്ഞ മുമ്പ് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും സിനിമയ്ക്കൊന്നും വേണം. ഞാനൊരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ചില കാര്യം ചില ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് തോന്നും ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഋതുജി, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടേ? എന്തോ നാടിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് കേട്ട് സ്ത്രീക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. മറ്റൊന്നും ഇതിനെ എന്നാ ഇതെന്തോ ഇത് ചുമ്മാ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം എളുപ്പമായി ഇവിടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഇന്നലെ കഴിച്ച മുരിങ്ങയ്ക്ക തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ അത് മുരിങ്ങ ഞാൻ അവിടുന്ന് അത് പറയാം മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഇന്ന് കൊള്ളാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ സ്ത്രീ എന്നത് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഭാര്യ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ശാന്തം പാവം എന്നൊക്കെ ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ 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 അപകടകരമായ സൂചനയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, കുടുംബ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മറക്കാൻ ഐ ആം ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി. വീട്ടിൽ ദിവസം വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കോപം വരും. കോപം വരാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഈദർ യു ഹാവ് എഫിഷ്യൻസി ഓർ ഹാവ് ഒബീഡിയൻസ്. ഇത് രണ്ടുമില്ല ദേഷ്യം വരും. ഒന്നുകിൽ നീ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം. ആ കഴിവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആർക്കാ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വികാരപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോമഡീസാണ്. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദേഷ്യം വന്നാൽ എൻ്റെ ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തെറി പറയാമെന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നറിയോ? തെറി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യും, ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടി നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പട്ടിയുടെ പാല് 12 കൊല്ലം കുടലിട്ടാൽ എടുത്ത വളഞ്ഞേരിക്കും. ടക്കെന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എൻട്രി വന്നു. ഞാൻ പട്ടിയുടെ പാല സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ആ പട്ടിക്കൊരു പേരുണ്ട്, ബാലേന്ദ്രൻ. എനിക്ക് ആ വർഷത്തെ ഒരു നല്ല ഡയലോഗ് റൈറ്റർക്കുള്ള അവാർഡ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭരണിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് തിരിച്ചു ചെന്നാലും ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകും. എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, മേലാൽ എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ എന്നെ പറ്റി ശരി പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫാമിലി ക്ലബ് വൈ ഡോണ്ട് യു സേ ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് വരികയില്ല, എന്നെ പരാമർശിക്കരുത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നീ പുറത്ത് അത് ഉള്ള ആൾ തന്നെ സംസാരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല, അത് മുഴുവൻ ആൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ കൂടെ കയറി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിൻസീറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു ആമയുടെയും മൊയിലിൻ്റെയും തീരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് ഈശ്വരൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായി. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സായാഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോസസ് ഫാമിലി ക്ലബ്ബ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പിന്നെ 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രാത്രി ആ സമയത്ത് വേറെ കാര്യം ഞാനുണ്ട് വീട്ടിൽ. വല്ല ഇപ്പം കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പം 30 വയസ്സിന് വരെ. അപ്പോൾ 30 വയസ്സായി. അപ്പോൾ അയ്യോ അതിന് വിളിക്കണമല്ലോ, നമുക്ക് വിളിക്കാം, എവിടെ പോണ്ടേ? അതൊന്നും ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേ അറിയില്ല ഏത് ഡോക്ടർ അറിയത്തില്ലേ? അതായത് കുട്ടികളുടെ അസുഖം നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആരാ? നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടി കിടക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ അറിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എംതിനെസ് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറില്ല. എന്നെ അതേസമയം എനിക്ക് പരിചയക്കാരെ ഒരുപാട് പേരുടെ ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ടോ? അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ സിനിമാതാരമായിട്ട് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നമുക്ക് സമൂഹമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വേണം, വേരുകൾ വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ 5-6 പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങി. അതിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്ത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നാളുടെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു, അത് പറയാം. ഈ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. നമ്മുടെ വളരെ സജീവമായ പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്പറുണ്ട്, അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ക്ലബ്ബ് മെമ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞല്ലേ മെമ്പറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തി കുറച്ച് കാലം. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പ്രസവിച്ചു. ഇതൊക്കെ എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വികാരാധീനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഫാമിലി ക്ലബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ ക്ലബ് ഞങ്ങൾക്ക് രാശിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമാണ്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബിന്ദു പ്രസവിച്ചതെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം മാതിരിയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും കാണും, ആസ്വദിക്കും. പിന്നീട് അവർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഈ റോസസിന് പേരിട്ടിക്കുന്നുള്ളത്, എന്തെല്ലാം വേറെ പൂക്കളുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ കാണാൻ ഓർക്കിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ ടേം ഇറ്റ് ആസ് ജാസ്മിൻ വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, നമ്മളിത് വിഭാവനം ചെയ്തത് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ റോസ്, സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ്. If you get more involved and go there and catch it very fast, beware of the thorns behind it. So every human being is also with thorns. നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ആ മുള്ളിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം, ഞങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പോകാറില്ല, ഫണ്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. എല്ലാവരും അതായത് വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു മാസം കൂടുന്ന ഡിന്നറിൻ്റെ കാശ് മാത്രമേ, ആ ഡിന്നറിന് കൊടുക്കുന്ന കാശ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 3 ലിറ്റർ കൊടുക്കും, അതിൽ ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കിപ്പം ദൈവം സഹായിച്ച് സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഒരു 1ാം സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. പക്ഷെ അതിനും റോസസ് ക്ലബ്ബ് അങ്ങേയറ്റം അവരെന്നെ കാണുന്നതും ആ സ്ഥാനത്താണ്. എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യമാണ്. അത് 27 വർഷം, 25 ആക്ച്വലി വി ആർ റീച്ചിങ് ആൾമോസ്റ്റ് 27 ഇയേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഞാൻ പോകാറില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും വരുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ മിക്കവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ ടു ഗോഡ്. പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ട പോലെ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ കം ബാക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വി ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ എൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൻഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയി നോക്കി, BP നന്നായി എവിടെ പോയി കേട്ടോ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ രാവിലെ 5 ചാടത്തില്ലേ അത്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഞാൻ കണ്ട് ഇത്രേ കഴിക്കും, തലേ തേങ്ങ എവിടെയാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് ഫെയ്ത്ത്ലെസ്. ദർ ഇസ് എ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഇപ്പം എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. എനിക്ക് ജാനുവരി വന്ന് ഐ ക്യാൻ ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു. എന്നാലും ഞാൻ അത്രയും 100% ഞാൻ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ 100% ഞാൻ ഫ്രാങ്ക് ആകുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. Now I am 99% transparent to you. 99% I am transparent. There is nothing in my mind, but 1% is still with me, which I will be telling you. I have nothing to hide from my people who like me. മറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് അച്ഛൻ, അമ്മ, കുട്ടികൾ മാത്രമായി കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അച്ഛനെ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ആ അമ്മ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ when they come to the club, they start learning how to give and take, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, how to be patient. ഇത് ഒരു സീലടിച്ച് MBA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെയ്ത നിഷ്കാമമായ കർമ്മമാണ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഇത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ച തെക്കുറേശ് ചേട്ടൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പേരേക്ക് പേര് ഓർമ്മയിൽ പോലും നിൽക്കുക അത്രത്തോളം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ക്ലബ്ബ് നിലനിന്നതും. ഇന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയും, ഇവിടെ നിന്ന് 5 മണിക്ക് അല്ല 5:30 മണിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരും കിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംഘാടകരാണ്. ചേരനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാല പിന്നെ ഒഫീഷ്യലാണ്. ഇത്രയും പേര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അംഗീകാരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് അല്പം വേദന ഉണ്ടായി, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുഖങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള നല്ല അവസരമുണ്ടായി, നല്ല ആൾക്കാരുടെ രീതി. എനിക്കിപ്പോഴും ഭക്ഷണമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ 10 തവണ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കറി കറന്നിരുന്ന് നമ്മളെ യാത്ര അയക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇത് തോന്നുന്നത്. സാർ അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിക്കോട്ടെ സാർ, നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ സാർ, സാർ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ കാതുകരി അടങ്ങി എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും എല്ലാം ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നോട് ബാലൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി വിളിച്ചു എറണാകുളത്ത് നിന്നോ? ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തായി. പക്ഷെ അടുത്ത് ഭാര്യ ഇരിക്കണം, കാരണം അത് സ്പൈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഡയലോഗ് അടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ, അല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് നോക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. പക്ഷെ ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് the Almighty that gave me the power plus your prayers. എനിക്ക് I don't want to publicize, but ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെന്ന് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്ന ഒരു സെറ്റ് ബാക്കാണ് ഇരുന്നതിൻ്റെ താമസം. എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുമാത്രം അമ്പലങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം പ്രസാദം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയാം. അന്ന് ഞാൻ ലേക്ഷനെ ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേണൽ ആനന്ദ്കുമാറൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം അവരുടെ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനിതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വിടയാത്ര പ്രസംഗം നടത്തുമൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും കണ്ട ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോയല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് സംഭവിച്ചതിൽ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എന്താ പറയുക പൊതുസമൂഹത്തോടും എല്ലാം അങ്ങേയറ്റം കടപ്പാടുണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ ഫിലിം മേക്കറാകുന്നതുമായി ഒരു പടമായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം. അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒത്തു കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ചെയ്തതൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച മല്ലിക ഇപ്പോൾ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുണ്ട്.
ദോ ഷീ ഈസ് ഇൻ ഖത്തർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷീ ഹാഡ് എ ഗുഡ് മൈൻഡ് ടു കം ആൻഡ് അറ്റൻഡ്. അല്ല ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. നേരിട്ട് വിളിച്ച ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വല്ല നിർദ്ധാരിക്കായാലും എല്ലാവരുണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട് പേരും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുശലതയൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു വയ്ക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. വെറുതെ ഒരു ചേർന്നതിൻ്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണകുമാർ അതിനെ ഹീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത്. ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ദയവേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വേണം. ഒരു പിന്നീട് കോമ്പ്യൂർ പേഴ്സണും ഇല്ലാതെ ഞാനത് ആദ്യം ഒരു സാധനം കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചു വേണ്ട, അത് ഓവർ സ്മാർട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം രണ്ടും എടുക്കും. അതായത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എൻ്റെ വോയിസ് മാത്രം പോയി ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ പറയിപ്പിച്ചതാണ്. പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസോൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സായാഹ്നം ഇത്രയും എന്താ പിന്നെ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഹെർ നെയിം. ഒരു 4 മാസത്തെ അധ്വാനം എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രംതിനടുത്താണ് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്. ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം ഭക്ഷണം ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് ഓടും. അപ്പം പണിയെന്നർത്ഥം. ഭക്ഷണം വയ്ക്കണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ എടുത്തോ, ഫയൽ എടുത്തോ, മറ്റേ മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്തു, ഈ ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുത്തും പാട്ടും എന്നുള്ള പരിപാടിയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഈവൻ്റ് പരിപാടിയുടെ സ്ത്രീ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റോസസ് ഫാമിലി ക്ലബ് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പലയിടത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ഈവനിങ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ. എൻ്റെ പത്രസുഹൃത്തുക്കളും ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ധന്യമായ നിമിഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് 99% തുറന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഇനിയുള്ളൊരു ശതമാനം ഒരു നല്ല സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും. അത്രയ്ക്കുള്ള എന്നുള്ള കളത്തിൽ അതിനപ്പുറം കൂടുതലൊന്നും മറയ്ക്കാറില്ല. എവറിത്തിങ് ഇസ് വെരി. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ന് നേരത്തെ വായിച്ചാൽ യെസ് അത് പോയാൽ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റാണ്. അതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായി പറയാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇനിയും എൻ്റെ ഈ കരിയറിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്നോടുള്ള എൻ്റെ സുഖം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിന് പേര് എത്തിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ നായരെ. അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്നെ ഇന്നല്ലേ വിളിച്ചോളൂ, പോകേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അടുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ ചാനലുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ. അവരാണിത് എടുക്കാനുള്ള പ്രേരണ എനിക്ക് തന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിൽ കിട്ടിയ ചാനൽ ഒരു ചാനലിൽ പോലും എനിക്ക് 1-2 ചാനൽ ബാക്കി എല്ലാ ചാനലുകളും ഈ സജീവമായ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മധുസാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മധുസാർ എന്താ വെച്ചാൽ മധുസാർ നേരത്തെ മധുസാർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ തല പോയാലും ആ പ്രോഗ്രാം പോയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പടം ഞാൻ ഏതായാലും കാണും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നേക്കാൻ ഞാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരട്ടെ, നമ്മളതിനൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We can proceed, അല്ലേ? അല്ല, എനിക്കിതിൽ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം, ഇത്രയൊക്കെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു പടം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റില് തോൽക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. അല്ലാതെ ശ്രീകുമാർ തമ്പി എടുക്കും. ശ്രീകുമാർ തമ്പി പാട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ ഞാൻ എടുത്താറുണ്ടല്ലോ. അതാ നല്ല ചോദ്യം. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കേട്ട് ഞാൻ പാട്ടോട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് ഞാൻ സിനിമ എടുത്താറുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അറിയാം. നിസ്സാരം ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഗൾഫിലൊരു ഷോ, മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും വേദിയിലിരിക്കുന്നു, ഇന്നസെന്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇന്നസെന്റ് പ്രസംഗം ഇതാണ്. അല്ല എനിക്ക് തീരെ വരാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യമായി ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ, ഞാൻ ദുബായിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നസെന്റ് വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നസെന്റിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിനൊക്കെ ഈ താരപ്രമേയല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ന് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സഹിക്കും. ഇതേപോലെ ഞാനവിടെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിനും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു മാർജിൻ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് പെരുമാറാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തോൽക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പേരിടാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. സോറി. ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടെയാണ്. ചേച്ചി പറയുന്നതല്ലേ, ഇനി ഒരു ചിത്രമെടുത്താൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള സംശയമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബ മേഖലകളിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും സ്പർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ബാലേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം സ്പർശിക്കാത്ത മേഖല വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അവിടെ എന്തോ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ സകലകലാ വല്ലഭന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ്, വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, അമ്മ, അമ്മുമ്മ, വല്യമ്മ. അതെ, അത് അടൂർ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇനി അമ്മുമ്മ വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്.
എന്തായാലും ഇനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം പോയാൽ മതി. വെരി ഗുഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും ഉണ്ടാകട്ടെ. പല പരിപാടിക്കും വിളിക്കും. ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മേനന്റെ പരിപാടിക്ക് വരണം. ഇപ്രാവശ്യം എന്തോ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഒത്തു. ബാലേന്ദ്രമേനോന് സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു, നിരന്തരം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധപ്പെടായിരുന്നു. ഞാൻ പന്തളം സുധാകരൻ്റെ മുറിയിലാണ് താമസം. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ പന്തളത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. ഇവരുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പന്തളം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നു. ഉടനെ മേനോ നിന്നെ കാണാനൊന്നുമില്ലടാ, നിനക്കെന്ന് വേണം, നിൻ്റെ ഭാര്യ കോളേജ് ലെക്ചർ, നീ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മേനോൻ അറിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയുടെ നിന്ന് 100 രൂപ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസം കൂടെ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇത് ഞാനങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, അടുത്ത സെക്കൻഡ് പറയണം, ഡാ കെട്ടിപ്പോട്ടാ സാധനം, നീ പെട്ടെന്ന് വാ, സേബിൽ വാ, നമുക്കിത് സിനിമയാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് കാര്യം. ഇത് നയമത്വം. അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ അറിയാം. അല്ല, വളരെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് താങ്ക്ഫുൾനെസ് ടു മെനി ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നയം വ്യക്തമാകുന്ന ചിത്രം, ആ ചിത്രത്തിന്റെ കഥാരചനയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് PM ബഷീർ. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പുണ്ട്. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഞാൻ കഥ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഹസന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, കാർത്തികേയന്റെ വീട്ടിൽ. കാർത്തികേയന്റെ കുടുംബജീവിതം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്ന നേതാവും കോളേജിൽ അധ്യാപികയായ ഭാര്യയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് സത്യമാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശശീന്ദ്രൻ, അതാ രസം. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ അതെ അതെ അതെ. അതായത് ഞങ്ങൾ ഗീത സ്റ്റോറി ഡിസ്കസ് ഇതൊക്കെ ദൈവമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ അയക്കുന്നത്, അല്ല നമ്മുടെ ജോലിയൊന്നുമില്ല. അവരൊന്നും പറഞ്ഞു തരും. കഥയൊക്കെ തീർത്ത് ഹീറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ശശീന്ദ്രന് ഞങ്ങൾക്ക് നയം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ശശീന്ദ്രന് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല. പുള്ളി 2 മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി അസ്വസ്ഥനായി. അല്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ, നിങ്ങൾ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നയം വ്യക്തമാക്കണം. നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ആ ടൈറ്റിലിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ. അപ്പം നമ്മളത് പല ഇടങ്ങളിൽ ആ പടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ശരിയാണ്. ഇവിടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഇരിക്കുന്ന, ഇടത്തെ അറ്റത്തും വലത്തെ അറ്റത്തും ഇരിക്കുന്ന 2 ജിയോളജിക്കാരാണ്. ഞാനും ഒരു ജിയോളജിക്കാരനാണ്. ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ കഥ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. നമുക്ക് ജിയോളജി തന്നെ വേറെ പലരും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ജിയോളജിക്കാർ കാണും. ഇപ്പൊ ജിയോളജിയുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാം. അത് രാമേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെ പാസ്സായെന്നും എനിക്കറിയാം. ഇരിക്കട്ടെ. അല്ല അതില്ല, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ല അല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്ററി കാണിക്കാൻ മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫാറ്റിമ കോളേജ് ഐ എം വെരി റൊമാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലയോ, വിത്ത് ഫാറ്റിമ കോളേജ് എല്ലാം സംഭവം ശരിയാ. പക്ഷേ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടാത്ത കാരണം വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നേതൃത്വ പാഠവം കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി. നമുക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഗൗരവം. ഞാൻ പ്രസിഡൻറ്റും ഒരു മുസ്ലിം സെക്രട്ടറിയും. ഒരു കാര്യമില്ല. പെൺപിള്ളേരൊക്കെ കോളേജ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രഗുലയായി കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ മാർക്ക് 82% സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇടവാലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 70-60 ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മെമ്മോ വരുന്നു, എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ രാത്രി വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും, അവനും വന്ന് കേട്ടു, മറ്റവനും വന്ന് കേട്ടു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിക്കും, എന്തോ സംഭവം. ഇല്ല, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റവൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പോയി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഞ്ചിനകത്ത് ഓരോ കുത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ. ഞാൻ ഫാറ്റിമ കോളേജ് വെച്ചു, മരിച്ചുപോയ റൊസാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ വികാരാധീനായി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താ അച്ഛൻ കാണിച്ച് അവിടെ ഉള്ള അവന് കിട്ടി, ഇവന് കിട്ടി, എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഫയൽ പറിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, നിനക്ക് വരത്തില്ല മോനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എന്താ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അച്ഛൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ട്രോഫി അത് പ്രസംഗത്തിന് വാങ്ങിച്ചത്, ഇത് ബാത്തിന് വാങ്ങിച്ചത്, ഇത് ക്രിസ്റ്റിന് വാങ്ങിച്ചത് എല്ലാം ശരിയാണ്. നീ ഇതേ നോക്കത്തെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ്. എടുത്തിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ നീളമുള്ള പേരുണ്ട്, അതാണ് നീളമുള്ളൊരു ചുവന്ന വര കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. അവരതിനെ ഭയങ്കര ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തതല്ല. ഞാൻ അച്ഛൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, അത് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. 1 വർഷം പോകും.
ജിയോളജിലേക്ക് വരികയാണേ, ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കല്ല. ഇല്ല ഇല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്ത മോനെ അച്ഛൻ നേരെ വിട്ടു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം. അവിടെ പോയാൽ ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ നേരെ ഓടി ഇവിടെ എത്തി. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആദ്യം കാണുക, എൻ്റെ കലാലയം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, നേരെ ചാടി അകത്ത് കയറി. ഒരു പുതിയ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകൾ ആദ്യം വരുന്ന പോലെ ചെന്ന് ഒരു ആ ഫാത്തിമ കോളേജിൻ്റെ ഗ്ലാമറല്ല, ഇത് വേറെ ലുക്കാണ്, റസ്റ്റിക് ലുക്കാണ്. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ അറ്റൻഡേഴ്സിനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ ദാൻ പ്രൊഫസേഴ്സ്. അവരാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അവരെ പിടിച്ചാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ചെന്നു, ചേട്ടാ അവിടുത്തെ അഡ്മിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? നാളെ മറ്റന്നാളെ കഴിയും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഡ്മിഷൻ വേണമല്ലോ, സംഭവമൊക്കെ ഒക്കെയാണ്. എന്താ വേണ്ടേ? എൻ്റെ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണം, അതിന് ഡിഗ്രി വേണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയതുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഉഴപ്പി എങ്ങനെ പാസ്സാകാമെന്നുള്ളതാണ് ആലോചിച്ചത്. ബോട്ടണി സുവോളജി പടം വരെ ചൂപ്പാട് വരും, അവനെ വിട്ടു. മാത്സ് എടുത്താൽ കണക്ക് പറഞ്ഞ് തള്ളും. ഉഴപ്പി എങ്ങനെ അത് സാർ ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്സ്, എക്കണോമിക്സ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പാടാ, അല്ലാതെ വല്ല സയൻസും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പറയുന്ന അറ്റൻഡറാണല്ല, പ്രൊഫസറൊന്നുമല്ല. ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്മാർട്ടാണ്. കെമിസ്ട്രിയോ 128 ഔട്ട് ഓഫ് 150. ഓ 2 സബ് തരാം. അപ്പം മറ്റു വിഷയം എന്തുവാ? ജിയോളജി. അതെന്തോ സാധനം? അത് ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടൊക്കെ ജിയോളജി. റെഡി. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു. സൂര്യനാരായണ എന്ന പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അതെ 2 പേരുണ്ട്. ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നു. എൻ്റെ ഇങ്ങനെല്ലാത്ത കയറണം. ഇനി എന്നെ കാണുന്നൊരു വിചിത്ര ജീവിയപ്പല്ല അവർ കാണുന്നത്. ഇത് വൈ യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജിയോളജി? ആര് ചോദിക്കുന്നു? വെള്ളയിട്ട അതേ ഉണ്ടല്ലേ പുരാണത്തിലെയോ? അതാ വിളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് വൈ യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജിയോളജി? സാർ ഐ ആം ബേസിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറിങ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു ഞാൻ. അപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചെയ്തി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ സംഭവം ഇത്. ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു. അപ്പോഴും എനിക്ക് ധാരണ ഞാൻ എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കിട്ടിയല്ലോ, നമ്മൾ സാധനം പിടിച്ച് പോക്കറ്റ് വെച്ചു, അവിടെ 1 വർഷം പാടാകത്തില്ല. പിന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അവിടുത്തെ സർവമാന കോഴ്സും കിട്ടാതെ പോകുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലമായത്. പക്ഷെ അവിടെ വലിയ കുരുക്കുണ്ടായി. അവിടുത്തെ കുരുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് അന്നെന്ത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി മോഹൻദാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വോട്ടനായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടേ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്, മൂങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ആ പാടെ 14 പേരും ഒരു പ്രൊഫസറും ഒരു കൊച്ചു ബിൽഡിങ്ങും, നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൽപ്പെട്ട പാട് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഗ്രി വാങ്ങിച്ച് പൂനെ പോയാൽ മതി. ഇവിടെ പറ്റേത് ബയോളജിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം വല്ലപ്പോഴും തവളെ പിടിച്ച് കീറുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അതൊരു രസമാണ്. ഇത് കുറേ കല്ലും മണ്ണും മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ എടുക്കാനായ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്ത് കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്റ്റഡി ടൂർ പോയാൽ പറ്റുക. ടൂറ് പോയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട്, സ്റ്റഡി ടൂർ പോകണമല്ലോ. രാമമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥി എൻ്റെ അടുത്ത് സുഹൃത്താണ്, ഭയങ്കര പഠിത്തം, ഏത് കല്ലുണ്ടെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കും. രാമർ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കൂടെ ഒരു കല്ല് എനിക്ക് കൊടുത്തരും. സത്യം. ഞങ്ങൾ ഗോവയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ കല്ലെടുത്തില്ല. രാമമൂർത്തി ഇത് സ്റ്റോൺ ഈസ് ഫ്രം കടപ്പ റീജിയൻ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽസ്, അത് കൊടുക്കാതെ ജയിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അതും പാസ്സാക്കി വന്നിട്ട് നേരത്തെ ഒരു അപവാദം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ജയിച്ചതെന്നറിയാം, ആരാ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. പിൻവലിച്ചു. ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക, അല്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാം. ആകെ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാ സാക്ഷികളാ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് താരമായി പോയി. അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി പോന്നു. ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു. അന്ന് അവരുടെയും സമയമുള്ള എൻ്റെ സമയമുള്ള ഞാൻ സെക്രട്ടറി ചെയർമാൻ ഈ പാവം ജിയോളജി അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ഭയതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ചോട്ടാ ലീഡറായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ നിന്ന് ആ പരീക്ഷയുടെ ഫയൽ ആയപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ടൈറ്റായി. ഹി വോണ്ട് സൈൻ മൈ ഫയൽ. പിന്നെ റെക്കോർഡ് സൈൻ ചെയ്തില്ല. ഒരാഴ്ച എന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നു. ഞാനപ്പം മാറ്റി. ചെയർമാൻ എന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഈ പരീക്ഷ ഡിഗ്രി പാസ്സായി പൂനെ പോകണം. ഒരു ദിവസം മുറിയിൽ പോയി സാർ ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ്, എൻ്റെ കരിയർ അറ്റ് സ്റ്റേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ നമ്മൾ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ പ്രതി എങ്ങനെ നിൽക്കും, അങ്ങനെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് തന്നു. സാറിൻ്റെ എന്നിൽ കരുണാമയനായി എനിക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത്. മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഈ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അറ്റൻഡറായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫസർ. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കല്ലെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അറിയാം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. ആ പുള്ളി പറയും ഓക്കെ ഫൈൻ.
അപ്പോൾ ഇന്നും പല പേര് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ആത്മവഞ്ചനയാണ്. ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ലോകത്തേതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ജിയോളജി. ഇപ്പൊ പാതാള ഭൈരവിയുടെ 2ാം ഭാഗം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ്, പാതാള ഭൈരവി എന്നുള്ളത് അടൂർ സാറിട്ട പേരാണ് ഈ 2ാം ഭാഗം. അപ്പോ അടുത്ത സിനിമ അതുപോലെയുള്ള മഹാഭാരതം പോലും 1000 കോടിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ അടുത്ത സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത്. എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ മുമ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടോ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോരുത്. അതങ്ങാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇല്ല, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് എത്തിക്കായി. ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്കിതൊന്നും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. വി ഡീൽ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്കൈ ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആശയ ദാരിദ്ര്യം തോന്നാറില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരെ പോലെയും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളാണ്. ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സത്യം അതാണ്. എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ചിട്ടയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും ചെയ്യാൻ വലിയ പാട് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പറയാമല്ലോ അടൂജി. എനിക്കൊന്ന് അടൂജിയെടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സംശയമുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോടൊപ്പമായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. ജനിച്ചതിൽ പിന്നെ അമ്മ ഞാൻ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2-3 വർഷത്തോളം ഞാനും അമ്മയും പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം കൊല്ലത്തുള്ള സഹോദരയുടെ വീട്ടിൽ പോകും. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ട്യൂണിങ്ങാണ്. അമ്മ പാട്ടും വലിയ ഗായികയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വളരെ സാധാരണക്കാരി ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. വലിയ ബൗദ്ധികമായ അമ്മയൊന്നും എന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, പുസ്തകം വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മ ഹാർമോണിയത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് സരിമാഗരി സരിഗരി സ ഇത് പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിനപ്പുറം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പല ആൾക്കാരും അപ്പം അമ്മ അങ്ങനൊരു സ്വാധീനമായിരുന്നു. അമ്മ വളരെ സിമ്പിളായൊരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ അമ്മ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാവും. അമ്മ നിശബ്ദത കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ്. ഞാൻ പ്രകടനാത്മകതയില്ല. ഇവിടുന്ന് എറണാകുളം പോകുമ്പോൾ അമ്മയെ കാറിൽ പിടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അമ്മ ബാക്കിയിരിക്കും. ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകും. അമ്മയുടെ വയസ്സായപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 വർഷമുള്ളപ്പം അമ്മയുടെ കൈ നഖം വെട്ടുക അതൊക്കെ എൻ്റെ ജോലിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ബാർബറായി. അപ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് തരും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അമ്മ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നഖം വിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കും. നമ്മൾ ആരോഗ്യമല്ലേ അപ്പം നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ചന്ദ്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നു. ചോദിച്ചു, ചന്ദ്ര ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചന്ദ്ര സമ്മതിക്കുമോ? പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉച്ചയ്ക്കാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നും ആയിരിക്കും. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മോനെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് തെങ്ങിലെ തേങ്ങ എൻ്റെ കാലം പോയാലും നീ മറ്റോ കൊടുത്തേക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ രംഗമല്ല. അമ്മ ചുമ്മാ കൂളായിട്ട് അമ്മയുടെ നഖവും ഇതൊക്കെ പൂടിയൊക്കെ വിട്ടു പെട്ടെന്ന് അമ്മ പറയാണ്, എന്താ അമ്മ എടാ ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ പറയണം. പറ്റില്ല. സത്യം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ച നിമിഷം. അപ്പം അച്ഛന് ഞാനുമായിട്ടൊരു അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് സത്യം. പിന്നെ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കും. വീട്ടിൽ VNB താമസിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു. അത് വേറെ കാര്യം. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നറിയാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിലൊക്കെ വന്ന് ബാലിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നേരെ വണ്ടി ഓടിച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പം അച്ഛൻ ശാസ്ത്രകാലത്ത് വന്നിട്ട് നടന്നു പോയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മകനാണ്. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ കഷ്ടകാലത്ത് 3 എണ്ണം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും ജംഗ്ഷനിൽ. നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശേഖരം അല്ല ആക്ഷൻസാണ്. അപ്പം ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോങ് ഷോട്ടേക്ക് കാണുന്നത് മകൻ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അച്ഛൻ ഇത് കാണിച്ചതല്ലേ പുറത്തുള്ളൂ. അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം. അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അച്ഛൻ വേറെ വീട്ടിൽ പോകണം. അതല്ല അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി വരുന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളി കയറത്തില്ല. കൂട്ടത്തിൽ അല്പം അടൽസുള്ളിയാണ്. പറയുന്ന കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ രസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല. എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പക്ഷേ ഇളയുടെ താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയും. എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് രാവിലെ കിന്നാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അമ്മ എത്ര ജോലി ചെയ്യും, എന്താ കുഴപ്പമില്ല, സഹായത്തിൻ്റെ ആൾ വേണ്ടേ? അതിവിടെ മറ്റേ വിജയമ്മ വന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. വിജയമ്മ വന്ന് പോകുന്നതാണോ എൻ്റെ പ്രശ്നം? അടുക്കളയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് സഹായമായിട്ട് രാത്രിയാണെങ്കിലും വിളിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. അത് വിജയമ്മ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുമല്ലോ. അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്. വിജയമ്മ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കും. രാത്രി വന്നാൽ അല്ല വിജയം വേണമെന്നുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പിന്നെ വിജയം വേണമെന്നുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നീ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. നീ പറ. ഇനി ഞാൻ പച്ചയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്തത്? അമ്മയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞുകാല് ഓടി നടക്കുന്നതാണെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? അമ്മ ഒന്ന് നോക്കി. അതാണോ? ആലോചിക്കല്ലേ പിന്നെ? ഞാൻ അത് ആലോചിക്കണം. സിനിമയാണ് രംഗം.
എങ്ങോട്ട് വേണേ എപ്പോൾ പോലും മാറിപ്പോകും. ശരി, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നത്. അമ്മ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഈ സിറ്റുവേഷനെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ്. അത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നിൽ കണ്ട എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേകമായ ചില ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ലഘു വായനയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകം.